بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بیٹے کی شادی تھی۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے حسین اور انمول دن تھا۔ میں نے اس لمحے کا برسوں انتظار کیا تھا، گنتی کی راتیں کاٹی اور انگنت دعاؤں کے دیپ جلائے تھے کہ یہ دن میری زندگی میں آئے۔ میری دنیا کی سب سے بڑی خوشی آج میرے سامنے کھڑی تھی اور میرے دل کی گہرائیوں سے شکر کے آنسو رواں تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں خوشیاں کمی دیکھی تھی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ میری زندگی دکھوں کی گٹھڑی تھی جس کا وزن میں نے ہمیشہ اکیلے اٹھایا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب میرے سر پر سے عزت کی چھت چھن گئی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے سیاہ دن تھا جب میرے شوہر نے مجھے اور میرے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا ایسا لمحہ تھا جب لگا کہ آسمان زمین پر گر پڑا ہو اور میں اس کے نیچے دب گئی ہوں۔ میرے شوہر نے دوسری عورت کے لیے مجھے چھوڑا تھا۔ وہ وقت میری ہمت اور حوصلے کا امتحان تھا۔ میں نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میں نے اپنی خودداری اور عزت نفس کو پیروں تلے روند کر اپنے سر کی چادر اس کے قدموں میں رکھ دی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر آنکھوں میں آنسو بھر کر محنتیں کی، یہاں تک کہ اپنے بچے کی معصومیت اور اس کے مستقبل کی قسمیں بھی دی، لیکن وہ نہیں رکا اور چلا گیا، اور اس کے ساتھ میری دنیا بھی جیسے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ اس دن کے بعد سے میں سہاگن ہو کر بھی بے وجہ سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ میں چاہتی تو اپنے لیے ایک نیا راستہ چن سکتی تھی، ایک نیا جیون ساتھی تلاش کر سکتی تھی، لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ جب ایک انسان نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تو کسی دوسرے کا بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل کی بات مانی اور اپنی زندگی کو اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے طلاق لینے کے بجائے خود کو اپنے شوہر کے نام سے جوڑے رکھا تاکہ میرے بیٹے کو اپنے پرائے کے تانوں سے بچایا جا سکے۔ زندگی کے اس سفر میں نے اپنے اوپر تمام خوشیاں حرام کر لی تھی۔ میری زندگی کی ہر خواہش صرف میرے بیٹی کی خوشیوں کے گرد گھومنے لگی تھی۔ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، لیکن اپنے بیٹے کے لیے ہر دعا کی، ہر محنت کی اور ہر قربانی دی۔ وہ راتیں میں کبھی نہیں بھول سکتی جب میرا بیٹا اپنے باپ کی جدائی میں روتا تھا۔ وہ بلکتا تھا، اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتا تھا، اور میں اسے اپنے سینے سے لگا کر خاموش کروانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی ہر چیخ، ہر سسکی میرے دل کو چیرتی تھی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میری زندگی کا ہر لمحہ تنگ دستی اور محرومی کا عکس تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی دستیاب نہیں تھی، مگر اس کے باوجود میں نے اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کیا۔ خاندان اور محلے کے لوگ جانتے تھے کہ میرے سر پر مرد کا سایہ نہیں ہے۔ میں نے کئی بار لوگوں کی چھپی ہوئی نظروں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں دعوت گناہ کا بھی سامنا کیا۔ ان لمحوں میں میرا دل کانپ جاتا تھا، لیکن میرے ایمان نے مجھے تھام لیا۔ میں نے اللہ کے حضور ہمیشہ دعا کی، ہر سجدے میں، ہر آنسو میں یہی التجا کی کہ وہ مجھے مضبوطی دے، مجھے اپنے سائے رحمت میں رکھے۔ میں نے اپنے اللہ سے التجا کی کہ وہ مجھے غم روزگار اور مشکلات کے دلدل میں گرنے نہ دے، اور آج اس دن میں نے محسوس کیا کہ میرے اللہ کی رحمت نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ اس نے مجھ کمزور عورت کو تھام لیا۔ آج اسی کی رحمت کے طفیل میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی تھی۔ مجھے وہ دن بھی یاد آتے جب میں محلے والوں کے تانے سنتی تھی کہ یہ جوان جہاں عورت کب تک یوں ہی تن تنہا زندگی گزارے گی۔ لوگوں کی باتیں مجھے چھلنی کر دیتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان باتوں کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ایک بہتر انسان کی طرح پالنے کا فیصلہ کیا، اور یہ میرا عزم تھا کہ میں اس کو ہر وہ خوشی دوں گی جس سے وہ کبھی محروم رہا تھا۔ آج وہ دن آ گیا تھا جب میرا بیٹا دلہا بن کر کھڑا تھا، اور وہ بھی وقت تھا جب میں 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستی تھی، اور آج میں لوگوں کو اپنے بیٹے کی شادی کا کھانا کھلا رہی تھی۔ یہ سب میرے اللہ کی مہربانی تھی، اور شاید میری ان دعاؤں کا نتیجہ تھا جو میں نے اپنی پوری زندگی میں مانگی تھی۔ شادی کے دن کا منظر بے حد دلکش تھا۔ ہر طرف روشنیوں کی چمک تھی، خوشبوؤں کا سما تھا، اور ہنستے مسکراتے چہرے تھے۔ میرے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھ کر میری تمام تکلیفیں بھول گئیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی کے سب سے حسین لمحے کو پا لیا ہو۔ میرے بیٹے کی بارات گھر آ چکی تھی، اور میرے دل میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ جیسے ہی بارات کا قافلہ میرے دروازے پر پہنچا، گھر آنگن خوشیوں سے بھر گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تمام رسمیں دل کھول کر ادا کی، دلہن کو خوش آمدید کہا، اور مہمانوں کی پذیرائی میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ جب تمام مہمان دلہن کو دیکھنے اور مجھے مبارکباد دینے کے بعد واپس جا چکے تو گھر کا ماحول یکدم پرسکون ہو گیا۔ میں تھک کر بے حد خستہ ہو چکی تھی، کیونکہ دن کی محنت اور کئی گھنٹوں کی مصروفیت نے مجھے شدید تھکا ڈالا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے آرام کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچی
दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेटकर सांसें बहाल करने की कोशिश की। इतने में मेरे बेटे की आवाज़ आई, अम्मा आप कहाँ हैं? मैंने हड़बड़ाकर बिस्तर से उठते हुए दरवाज़ा खोला। क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटे की नज़रें झुकी हुई थी और वो झिझकते हुए बोला, अम्मा आपने कहा था कि दुल्हन को मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी देनी है। हाँ हाँ बिल्कुल देनी है। क्यों, क्या हुआ? मैंने बेख्याली में कहा। तो वो अंगूठी कहाँ है? आप मुझे दे दें। उसकी बात सुनकर मैंने अपने माथे पर चपत लगाई। मैं खुद को जैसे डांटते हुए बोली, लो बताओ कितनी भुलक्कड़ हो गई हूं मैं, तुम्हें देना याद ही नहीं रहा। फौरी अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी के एक कोने में एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था जहां मैंने दुल्हन के लिए सोने की अंगूठी छुपा कर रखी थी। जैसे ही मैंने उस डब्बे को हाथ लगाया, ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों को करंट सा लगा हो। लेकिन फिर अपना वहम ख्याल करते हुए मैंने वो डब्बा वहां से निकाला। लेकिन एकदम मेरे दिल पर एक बोझ सा आ गया। मेरे अंदर ही अंदर एक परेशानी की लहर उठी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। अंगूठी वाला डब्बा मेरे हाथ में था, लेकिन मेरे हाथ मुसलसल कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे डब्बा खोला और अंगूठी बाहर निकाली। अंगूठी पर पहली निगाह पड़ते ही एक अजीब सी घबराहट मेरे दिल में बेदार हुई। दिल में एक खौफ सा उमड़ आया। ये कोई आम सोने की अंगूठी नहीं थी, बल्कि कीमती और नफीस थी, जिस पर जड़ाऊ पत्थर जगमगा रहा था। मुझे अंगूठी की तरफ टिकटिकी बांधे देखकर मेरे बेटे अली ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक तो है अम्मा? क्या बात है? तो मैं एकदम से चौंकी और उसकी तरफ देखकर बोली, कुछ नहीं। और फिर खामोश होकर सोचने लगी कि पता नहीं क्यों इस तरह के ख्याल पहले कभी नहीं है। हालांकि इतने अरसे से अंगूठी मेरे पास है और मैंने इसी मकसद के लिए अपने पास रखी थी कि खैर से अली की दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए इसे रखूंगी, क्योंकि मैं अगर जान तोड़ मेहनत भी करती तो सोने की अंगूठी के लिए पैसे जमा नहीं कर सकती थी। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं नए सोने की अंगूठी खरीद सकूं, और सोने की अंगूठी मुंह दिखाई में दुल्हन को देना जरूरी था। अब अगर ये अंगूठी खुशकिस्मती से मुझे मिल ही गई थी तो मैं क्यों न लेती। मैंने खुद को हौसला दिया कि मैं बिला वजह ही ज्यादा सोच रही हूँ। आखिरकार मैंने वो अंगूठी बेटी के हवाले कर दी। उसके जाने के बाद एक बार फिर मैं अपनी चारपाई पर आकर बैठ गई। लेकिन अली के जाने के फौरन बाद ही मुझे शदीद घुटन का एहसास होने लगा और एकदम से तबीयत भारी सी हो गई। ऐसा लगा जैसे मुझे बुखार हो गया है। मैं आंखें बंद करके चारपाई पर लेट गई। वक्त गुजरता गया और हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी बेचैनी में भी इजाफा होता चला गया। मुझे वसवसे तंग करने लगे कि मैंने वो अंगूठी बेटे को देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अंगूठी वापस लेकर आ जाऊं, लेकिन अब तो ये मुनासिब नहीं होगा। ये सोचते ही मैंने अपने ख्यालात पर काबू करने की कोशिश की और जिक्र और अस्कार करने लगी। तस्बीह पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। मेरा ख्वाब भी इंतहाई परेशान कुन था। फिर नींद की हालत में मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कोई बहुत जोर से चीखा हो। ये चीख ऐसी थी कि गुनूदगी में भी मैं अपना दिल थाम कर रह गई। एक झटके से मेरी आंख फौरन खुली तो मैं पसीने में शराबूर थी, लेकिन चीखें मेरा वहम गुमान नहीं थी, वो वाकई मेरे बेटे के कमरे से आ रही थी। या अल्लाह खैर। मैं दिल पर हाथ रखकर एकदम से उठकर बैठ गई और फिर जब मेरे हवास मुकम्मल तौर पर बहाल हुए तो मैं तेजी से अपने बिस्तर से उतरी और भागते हुए अपने बेटे के कमरे की तरफ भागी। मेरा दिल एक अनजाने खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था। जैसे ही मैंने अपने बेटे के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा, वो हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर का मंजर देखते ही मेरे कदम जमीन ने जकड़ लिए। सामने मेरी नौबेहाता बहू बेड पर बुरी तरह कांपते हुए चीख रही थी। उसके चेहरे पर खौफ के साए लरस रहे थे और उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। उसका एक हाथ, जिसमें वही मुंह दिखाई वाली सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, वो उसे मुसलसल झटक रही थी, जैसे किसी चीज से निजात पाने की कोशिश कर रही हो। और वो अंगूठी उसके हाथ में फंस गई थी। वो उसे अपनी उंगली से निकालने की कोशिश में बहुत बुरी तरह हलकान हो रही थी। पास ही मेरा बेटा, जो बीवी को पाकर बेइंतहा खुश था, अब इंतहाई परेशानी के हालत में उसके पास बैठा था। वो बार बार बहू का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे रोकने की सही कर रहा था, मगर बहू झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती और फिर से चीखने लगती। उसके चीखने की आवाज किसी जानवर की आखिरी हिचकियों की तरह लग रही थी। मैं कमरे के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि एक अजीब सी बू ने मेरे हवास को जकड़ लिया। ये आम बू नहीं थी, ये वो बू थी जिसे कोई अपने इर्द गिर्द अपने रूटीन की लाइफ में सूंघ ले तो डर जाए। और ये बू ताज़ा कफन के कपड़े पर लगे हुए काफूर की थी। मेरी सांसें थमने लगी, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं और आंखों के सामने धुंध सी छा गई। ये बू कमरे में इतनी शदीद थी कि मुझे लगा जैसे कोई मुर्दा जिस्म अपना कफन पहने उस कमरे में मौजूद हो। अचानक एक बात मेरे नोटिस में आई।
کہ میری बहू के हाथ की अंगूठी में लगे जड़ाऊ पत्थर में से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंगूठी के अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ऊपर से बहू की चीखें ऐसी हो गई थी कि जैसे कोई उसका दम घोंट रहा हो। ये देखकर तो मेरे दिल की धड़कन ही तेज हो गई। मेरे हवास जो ही काबू में आए तो मैं फौरन कमरे में दाखिल हुई और बेटे को धकेलते हुए बहू के करीब पहुंची। क्या हो रहा है? ये सब क्या है? मेरी आवाज में खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी। बहू ने मेरी तरफ देखा, मगर उसकी आंखें खाली थी, जैसे वो मुझे देख ही नहीं रही हो। ये अंगूठी, इसे निकालो अम्मा, ये अंगूठी निकालो। वो हिचकियां लेते हुए चिल्लाई, ये मेरी उंगली से नहीं निकल रही, इस अंगूठी से मेरी उंगली चल रही है। मैं मर जाऊंगी अम्मा, अल्लाह ना करे। ऐसा नहीं कहते, मैं धड़कते हुए दिल के साथ बोली। उसकी उंगली की तरफ मेरी निगाह गई तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। जिस उंगली में उसने वो अंगूठी पहन रखी थी वो उंगली बहुत बुरी तरह से सुर्ख हो चुकी थी, जैसे किसी ने गर्म लोहे से उसकी उंगली को दाग दिया हो, और उस उंगली से जलने की बू भी आ रही थी। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। बहू की चीखों को तो झुटलाया जा सकता था, लेकिन उंगली की जो कैफियत मुझे दिखाई दे रही थी मैं उसे कैसे झुटलाती। मैं उसके पास बैठ गई और उसे तसल्ली देते हुए बोली, मुझे अपना हाथ दो। उसने डरते डरते अपना हाथ मेरे हाथ में दिया तो मैंने उसकी उंगली से अंगूठी निकालने की पूरी कोशिश की। मुझे हैरत इस बात की थी कि ये अंगूठी उसके नाप की थी और फंसी हुई भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो उस उंगली से निकल ही नहीं रही थी। और यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन थी। बहू का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, तो उसी तरफ मेरा बेटा परेशानी में बोला, अम्मा ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी, तो मैंने दिले दिल में अस्कार करने शुरू कर दिए। बेटे को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, और बहू से कहा कि तुम थोड़ा सा हौसला करो, और फिर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की। मगर जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस अंगूठी को छुआ, ठंडक की एक लहर मेरे हाथ में दौड़ गई। ये ठंडक ऐसी ही थी जैसे किसी मैयत के जिस्म की होती है। मैं एकदम से चौंक गई और अपना हाथ पीछे कर लिया, मगर बहू की चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपना हाथ पूरी कुव्वत के साथ बार बार झटकने लगी। ये अंगूठी, ये मेरे साथ क्या कर रही है? बहू ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसका जिस्म सर्द हो रहा था और रंग जर्द पड़ गया था। उसे देखकर लगता था कि जैसे वो सदियों की बीमार हो। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के भी उभर गए थे। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में हमारे अलावा भी कोई और मौजूद है। कमरे की दीवारों पर पड़ने वाला साया, अजीब सी धुंध और काफूर की तेज बूंद, सब कुछ गैर मामूली था। मैंने जोर जोर से कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी और साथ ही मैंने फौरन अपनी बहू का हाथ मजबूती से पकड़ा और अंगूठी घुमाने की कोशिश की। वो अंगूठी जैसे जम चुकी थी, जैसे उसका वजूद बहू की हड्डियों में व्यवस्थ हो गया था। मेरे बेटे ने भी मेरी मदद की और हम दोनों ने पूरी कुव्वत लगा दी। आखिरकार अंगूठी अपनी जगह से हिली और जैसे ही वो बहू की उंगली से निकली, बहू बेदम होकर बिस्तर पर गिर गई। मगर अंगूठी मेरे हाथ में आते ही मेरी हथेली जलाने लगी। मैंने चीखते हुए उसे फर्श पर फेंक दिया। अंगूठी जमीन पर गिरकर घूमने लगी और फिर एकदम रुक गई। काफूर की बू धीरे धीरे खत्म हो गई, मगर कमरे में जो खौफ और वहशत छाई थी वो हम सबके दिलों में पैवस्त हो चुकी थी। बहू ने अपनी आंखें खौफ से बंद कर ली और मेरा बेटा घबरा कर उसे संभालने लगा। मैं अंगूठी की तरफ देखती रही जो अब फर्श पर बेजान सी पड़ी थी। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी और मैं एक तरफ बैठी अवन्नकों की तरह अंगूठी को घूर रही थी, मगर उसको हाथ लगाने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। कमरे में काफी भारीपन महसूस हो रहा था। मेरे बेटे ने अपनी नजरें अंगूठी से हटाई और मुझ पर गाड़ दी। अम्मी, ये अंगूठी कहाँ से आई है? उसकी आवाज में उलझन, गुस्सा और बेबसी का इम्तिजाज था। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर अल्फाज मेरे लबों पर आकर अटक गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और पसीने की नन्ही बूंदें मेरी पेशानी पर जाहिर होने लगी। बेटे की नजरें मेरे वजूद के आर पार जा रही थी, जैसे वो सच्चाई को खींच निकालने पर बजिद हो। आखिरकार मैंने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, ये मैंने एक मैयत के हाथ से ली थी। बेटे की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। उसके चेहरे पर एक बेयकीनी की लहर दौड़ गई, जैसे वो मेरे अल्फाज पर यकीन ही न कर पा रहा हो। अम्मी, आप अपने ही पेशे के साथ गद्दारी कैसे कर सकती हैं? आपने ऐसा क्यों किया? आप जानती हैं कि ये कितना बड़ा गुनाह है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने सारी जिंदगी मुर्दा औरतों को गुस्ल दिया था। मेरी रोजी रोटी इसी पेशे से मुंसलिक थी। मैंने सारी जिंदगी ये काम इंतहाई मेहनत और ईमानदारी से किया था। मैयत को गुस्ल देते हुए मुर्दा खवातीन के जिस्म पर अगर मुझे कभी कोई जेवर मिलता तो मैं उस जेवर को उतार कर मैयत के लवाहिकीन के हवाले कर देती।
میرے دل میں کبھی بھی اس زیور کو ہتھیانے کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن جب سے میں نے اپنی بیٹی کی منگنی کی تھی اس وقت سے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ بہو کو دینے کے لیے میرے پاس سونے کی کوئی نہ کوئی چیز تو ہونی چاہیے۔ اور جو ہی اس مردہ عورت کو میں غسل دینے لگی تو اس کی انگلی پر پہنی ہوئی انگوٹھی دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی۔ ابھی اس کے لواحقین کمرے میں موجود نہیں تھے تو میں نے جھٹ سے اس مردہ عورت کی انگلی سے وہ انگوٹھی نکالی اور اپنی جیب میں ڈال دی۔ یہ کام میں نے اتنی مہارت سے کیا کہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ میرا ضمیر مجھے بے حد ملامت کرنے لگا، کیونکہ یہ مردہ جسم کسی عورت کا نہیں بلکہ لڑکی کا تھا، اور یہ مجھے اپنے بیٹے کی ہی ہم عمر لگ رہی تھی۔ نہلاتے وقت مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی نوبیاہتا لڑکی تھی جس کی شادی کو فقط 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ مجھے فٹافٹ غسل دینے کا کہا گیا تو میرا ماتھا اسی وقت ٹھنکا کہ خدا خیر کرے، اتنی جوان ہٹی کٹی صحت مند لڑکی بھلا ایک دم سے موت کے منہ میں کیسے جا سکتی ہے؟ مجھے تو اس کے سسرال والوں پر اسی وقت شک ہو گیا کہ جیسے انہوں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ خدا جانے اس کا شوہر کہاں ہے، کیا وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا یا نہیں؟ مجھے کچھ اندازہ نہ ہو سکا، کیونکہ جو ہی میں نے غسل دیا ایک انتہائی موٹی رقم میرے ہاتھ پر رکھی گئی اور مجھے وہاں سے فوراً جانے کا کہا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے جتنی بھی مردہ خواتین کو غسل دیا تھا مجھے کبھی کسی نے اس طرح سے جانے کا نہیں کہا۔ اس وقت میرا شک یقین میں بدل گیا کہ ضرور اس لڑکی کے ساتھ اس کے سسرال والوں نے کوئی نہ کوئی غلط حرکت کی ہے۔ خدا جانے یہ بد نصیب لڑکی کون تھی، اس کے والدین کہاں تھے، والدین تھے بھی یا نہیں، کیونکہ اگر وہ ہوتے تو یوں بے یار و مددگار یہ لڑکی دفنائی نہ جا رہی ہوتی، اس کی ضرور انویسٹیگیشن ہوتی۔ لیکن خیر، میں تو خود غریب اور مجبور عورت تھی، بہت گہرائی میں جا کر اس معاملے کو سوچنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اس واقعے کے بارے میں کسی سے ذکر کرنا چاہتی تھی۔ اس دن حالانکہ مجھے کافی موٹی رقم ملی تھی، میرا خوش ہونا بنتا تھا، لیکن میرا دل بہت بوجھل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں یہ انگوٹھی لے کر گھر آئی تو میں نے اسے الماری میں رکھ دیا اور پھر کبھی نکال کر نہیں دیکھا۔ اور پھر میں نے بیٹی کی شادی والی رات اس انگوٹھی کو الماری سے نکالا تھا، مگر بیٹے کو دیتے ہی یہ حالات میرے گھر کے ہو گئے تھے۔ تو یہ سب میری وجہ سے تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے اپنی نظریں اٹھا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر سختی نے مجھے مزید ندامت میں ڈال دیا۔ اماں، میت کی انگلی سے اتار کر آپ نے یہ انگوٹھی اپنی جیتی جاگتی بہو کے ہاتھ میں پہنا دی، آپ کو ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں شرمندگی سے بولی۔ بس لالچ کی پٹی آنکھوں پر بند گئی تھی بیٹا۔ میں نے سوچا کہ تمہاری شادی پر کوئی بڑی مہنگی چیز تمہارے ہاتھ پر رکھوں تاکہ تمہاری بیوی کی نظر میں تمہاری اہمیت بڑھ جائے، لیکن اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کی کوئی سبیل مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور سونا خریدنا میرے بس میں نہ تھا۔ بس جب میں اس لڑکی کے مردہ جسم کو نہلا رہی تھی تو اس کی انگوٹھی پر میری نظر پڑی تو بس میری آواز میں شرمندگی اور ندامت کے سائے اس قدر نمایاں تھے کہ میں بات مکمل نہ کر پا رہی تھی۔ میرے بیٹے نے مایوسی سے سر جھٹکا اور فرش پر پڑی انگوٹھی کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ آپ کے اسی لالچ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے، دیکھیں اپنی بہو کی حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ یہ شادی میں نے اپنی خوشی کے لیے کی تھی، لیکن دکھ بن گئی ہے۔ میری نظریں فرش کی جانب جمی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ ایک ماں کے طور پر ٹھیک کر رہی ہوں، تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری دلہن کے لیے کچھ خاص کرنے کی خواہش تھی، لیکن میں غلط تھی، بہت غلط۔ بیٹے نے گہری سانس لی اور کچھ لمحے خاموش رہا، پھر وہ غصے سے دوبارہ بولا۔ امی، آپ کو احساس بھی ہے کہ ہم سب کی زندگیاں کس قدر خطرے میں آ چکی ہیں؟ خدا جانے کی اس انگوٹھی کا اس عورت کی زندگی میں کیا کردار رہا۔ یہ شاید یہ انگوٹھی اس لڑکی کو بہت محبوب رہی ہو، لیکن اس کی روح خوش نہیں ہوئی ہوگی جب آپ نے اس کی انگوٹھی چرائی ہوگی۔ یہ ہمارے لیے سوائے بدشگونی کے اور کچھ بھی لے کر نہیں آئی۔ کیا فائدہ ایسی سونے کی انگوٹھی کا کہ ہم سب پریشان الگ ہیں اور خوفزدہ الگ۔ میں نے سر اٹھا کر بہو کی طرف دیکھا جو ابھی نیم بے ہوش تھی۔ اس کے چہرے کی زردی نے میرے دل میں گہرے پچھتاوے کا احساس پیدا کر دیا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ عورت جس کے ہاتھ سے میں نے یہ انگوٹھی لی تھی کس قدر پرسکون لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی انگلی سے انگوٹھی نکالی تھی اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ خطرے کا الارم اسی وقت میرے دماغ میں بجنے لگا تھا، لیکن میں نے اپنے کان ہر طرف سے بند کر لیے، کیونکہ میں کچھ سننا یا سمجھنا نہیں چاہتی تھی، جو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کا خمیازہ میں بھی بھگت رہی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں یہ سب میری غلطی ہے، میں نے لالچ کی، لیکن اب ہمیں اس کا حل نکالنا ہوگا۔ کیسا حل؟ وہ پریشان نظروں سے بولا۔ صبح ہو جائے تو مولوی صاحب کے پاس جاتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ اس کا کیا کریں، تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے بہو کو سہارا دے کر اٹھایا اور ہم تینوں اس کمرے سے نکل آئے۔ انگوٹھی ابھی بھی فرش پر پڑی ہوئی تھی،
मैंने फौरन ही दरवाज़ा बंद कर दिया और जो आयत भी मुझे आती थी वो पढ़कर मैंने उस दरवाजे पर फूंक मारी और फिर अपनी बहू और बेटे को लेकर अपने कमरे में आ गई। सुबह होने में 1-2 घंटे रह गए थे, लेकिन मारे खौफ के हम में से कोई भी सो नहीं पा रहा था। जो ही सुबह हुई तो मैं अपनी बहू और अपने बेटे को लेकर सीधा सैयद साहब के घर गई और रात को पेश आने वाला सारा माजरा मैंने उनसे क्या सुनाया। वो ये बात सुनकर काफ़ी देर तक खामोश रहे और फिर बोले, वो अंगूठी कहाँ है? तो मैंने कहा, वो अंगूठी तो बहू के कमरे में ही मौजूद है, डर के मारे हमने उसको वहां से नहीं उठाया। तो वो बोले, ये अंगूठी फौरन अपने घर से निकालो और उसकी कब्र में जाकर दफना दो, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इस सारे मामले को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे ये अंगूठी उस लड़की के लिए बहुत ही खास थी, तभी उसकी रूह अंगूठी चुराने पर नाराज है। सैयद साहब की बात सुनकर मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैं उनकी बात अच्छे से समझ चुकी थी, लिहाजा फौरन घर आई। सच तो यह है कि हम तीनों के दिल इतने बोझल हो चुके थे कि घर के अंदर दाखिल होने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन इस मामले को पाया तकमील तक पहुंचाना भी जरूरी था। मैं फौरन से करस्कार करते हुए बहू के कमरे की तरफ बढ़ी। जो ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो कमरे में इस कदर ठंडक थी कि मैं लरस कर रह गई। हालांकि बाकी घर का टेम्परेचर नॉर्मल था। मुझे यकीन हो गया कि कोई ना कोई पुरस्कार मामला इस अंगूठी के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए अंगूठी को जमीन से उठाया और कपड़े में लपेटकर फौरन कमरे से बाहर आ गई तो काफूर की बू पूरे घर में फैल गई। मेरी बहू और बेटे के चेहरों पर खौफ दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें हौसला दिया और हम सब घर से बाहर निकल आए। पूरा दिन हमने घर से बाहर गुजारा क्योंकि घर के अंदर इतनी अजीब सूरत हाल थी कि वहां रुकना मुहाल हो गया। मैं रात गहरी होने का इंतजार करने लगी। जो ही रात गहरी हुई तो हम तीनों ही दुरूद शरीफ पढ़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। मैं दिली दिल में अल्लाह से माफी भी मांग रही थी। ये तकरीबन 10 बजे का वक्त था। हर तरफ गहरी खामोशी का राज था। सर्द हवा के तेज झोंके जिस्म को छूते तो यूं महसूस होता कि एक कपकपी सी हमारे जिस्मों में दौड़ जाती। दूसरी तरफ कब्रिस्तान में रात के इस वक्त खौफ से सांस लेना भी दोभर होने लगा। मैं, मेरा बेटा और बहू एक पुरानी सी लालटेन की जर्द रोशनी में आगे पीछे चलते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे दिल में अनगिनत खदशात की घंटियां मुसलसल बज रही थी जो मुझे कदम ब कदम बेचैन कर रही थी। रास्ता सुनसान था और उल्लू बोलने की आवाजें माहौल को और भी पुरस्कार बना रही थी। मैं बार बार मुड़कर पीछे देखती, ये सोचकर कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे कुछ ना था। फिर भी दिल को सुकून ना आता। मेरा बेटा, जो उस वक्त मेरी हिम्मत का वाहिद सहारा था, चंद कदम आगे चल रहा था। उस वक्त मैं ये सोचने लगी कि मेरी जरा सी लालच ने मेरी बहू और बेटे को किस मुश्किलों में गिरफ्तार कर दिया है। वो बेचारे सुकून से अपनी जिंदगी की शुरुआत भी न कर पाए। मैं खुद को कोसने लगी कि सारी जिंदगी मैंने हक हलाल की कमाई की और अपने बेटे को हराम का एक लुकमा भी न खिलाया, मगर न जाने कैसे ये गलती मुझसे सरजद हो गई। शायद ख्वाहिशात के बेलगाम घोड़े इसी तरह इंसान को आजमाइश में डालते रहते हैं। अचानक मेरा बेटा मेरी तरफ मुड़ा और आहिस्ता से मुझसे मुखातिब हुआ तो उसकी आवाज में खौफ और बेचैनी थी। वो मुझसे पूछने लगा कि मजीद कितना दूर चलना है, क्या आपको अच्छी तरह से याद है कि वो कब्र किस जगह है? मैंने धीरे से जवाब दिया, वो कब्र जहां मैंने उस औरत को दफन होते देखा था करीब ही है। मेरी आवाज भी कांप रही थी और मुझे वो वक्त याद आया जब उस लड़की का जनाजा उठाया गया तो मैं भी चुपके से उसी वक्त घर से बाहर निकल आई थी। जाने क्यों मैं ये देखना चाहती थी कि उस लड़की को कहां दफन किया जाएगा। मुझे उस वक्त तो ये बात बिल्कुल भी समझ न आई कि मैं आखिर उस लड़की की कब्र को देखने की ख्वाहिशमंद क्यों हूं। हालांकि इससे पहले मैं खवातीन को गुस्ल देने के बाद कभी उनकी कब्र पर नहीं गई, लेकिन अब कब्रिस्तान में रात के इस पहर जाते जाते मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि मैंने अंगूठी तो चुरा ली थी, लेकिन फिर उसकी कब्र जानने का ख्याल मेरे दिल में ऐसे ही पैदा नहीं हो गया था। ये यकीनन उसकी रूह के जरिए ही मेरे दिल में ख्याल डाला गया होगा कि मुझे उसकी आखिरी आरामगाह का इल्म होना चाहिए, क्योंकि उसकी रूह ये जानती थी कि हम ये अंगूठी ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते। इसी वजह से मेरे कदम जनाजागाह तक आ गए थे। मैं दिल ही दिल में शुक्र भी अदा करने लगी कि मुझे उसकी कब्र का पता था। अगर मुझे इल्म ना होता तो न जाने उसकी रूह हमारे साथ क्या सलूक करती। मैं अल्लाह का कलाम पढ़ते पढ़ते जा रही थी। मेरी बहू के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे। आखिर हम उसकी कब्र तक पहुंच गए। कब्र की मिट्टी सख्त और सर्द थी, जैसे कई बरसों से किसी राज को अपने अंदर छिपाए हुए हो। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली जिसने मेरी जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया था। मेरी उंगलियों ने अंगूठी को जैसे ही छुआ, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये लो, मैंने अंगूठी कब्र की मिट्टी पर रखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी अमानत वापस कर दी।
اب مجھے اور میرے بچوں کو معاف کر دو۔ میری آواز کپ کپ آ رہی تھی اور آنسو گال بھگو رہے تھے۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اللہ سے دعا مانگی کہ میرا یہ گناہ معاف کر دیا جائے۔ یہ میری پہلی اور آخری غلطی تھی، میں آئندہ ایسی خطا کبھی نہیں کروں گی۔ مگر جیسے ہی میں دعا کر رہی تھی، اچانک ہی ہم نے کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنی تو ہم تینوں ہی چونک گئے اور گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور گردن موڑ کر دیکھا، ایک شخص ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ درمیانی عمر کا لگتا تھا، چاند کی روشنی میں اس کے چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی جس کی روشنی وہ زمین پر ڈالتا ہوا ہمارے قریب آ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی چل رہا تھا، جیسے کسی انجانے خوف یا کشش نے اسے ہماری طرف کھینچ لیا۔ وہ قبر کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی قبر پر ڈالی اور اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی۔ چند لمحے کے لیے وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے کسی بہت بڑے صدمے کا سامنا کر رہا ہو۔ پھر اس نے جھک کر انگوٹھی اٹھائی، مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس کی آنکھیں انگوٹھی پر جمی ہوئی تھیں اور چہرے پر حیرت اور دکھ کے تاثرات تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس شخص کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نہ جانے یہ کون تھا۔ میں نے فوراً اپنے بچوں کو اشارہ کیا کہ یہاں سے نکلو، کیونکہ مزید یہاں کھڑے ہونے کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا تھا۔ ہم نے اپنا فرض پورا کیا۔ میرا بیٹا اور بہو میری بات سمجھ گئے اور جو ہی وہ آگے بڑھے تو ایک دم اس شخص نے ہمیں پکارا تو ہم چھٹک کر رک گئے۔ کون ہیں آپ لوگ اور اس قبر پر اس وقت آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، ہم یہاں پر دعا کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ شخص حیرت سے بولا، رات کے اس پہر کون دعا کرنے کے لیے آتا ہے؟ سیدھی طرح مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کون ہیں، اور پہلے تو اس قبر پر یہ انگوٹھی نہیں رکھی ہوئی تھی، کیا آپ نے رکھی ہے؟ تو اس کی بات سن کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، آپ ہوتے کون ہیں ہم سے اتنی انکوائری کرنے والے؟ ہم جس وقت مرضی آئیں دعا کرنے کے لیے، آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ ہم سے اس طرح سے پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ آدمی انتہائی سخت لہجے میں بولا، مجھے یہ حق اس لیے پہنچتا ہے کیونکہ میں اس بد نصیب لڑکی کا شوہر ہوں جو اس سے شادی کر کے ایک ماہ بعد ہی چھوڑ کر غم روزگار کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ لیکن باہر جاتے ہی مجھے گھر والوں نے اطلاع دی کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے، لیکن مجھے یقین نہ آیا اور آج میرا یہ یقین ثابت ہو گیا۔ تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ جو کہہ رہا ہے واقعی سچ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ پھر وہ انتہائی بھرائی ہوئی آواز میں مجھے مخاطب کر کے بولا، کیا یہ انگوٹھی آپ لوگوں نے رکھی ہے؟ خدا کے لیے میرے ساتھ تعاون کریں، میں ایک مظلوم لڑکی کو انصاف دلوانا چاہتا ہوں جسے میری بیوی ہونے کی پاداش میں اس قبر میں اتار دیا گیا۔ میں یہ جان چکی تھی کہ یہ اس مظلوم لڑکی کا شوہر ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے تڑپ کر بات کر رہا تھا یہ ثبوت کافی تھا۔ لہٰذا میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ گو کہ مجھے انتہائی شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، دراصل یہ انگوٹھی میں نے چوری کی تھی۔ یہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی جو میرے گلے پڑ گئی۔ میں نے غسل دیتے ہوئے اس لڑکی کی انگلی سے یہ انگوٹھی اتار لی تھی، مگر اب میں یہ انگوٹھی واپس کرنے آئی ہوں۔ میری آواز شرمندگی سے بھری ہوئی تھی اور میری نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھیں۔ وہ شخص انگوٹھی کو غور سے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے اور اس کے ہاتھ مزید کانپنے لگے۔ آہ، تم تو مر گئی سعدیہ، تم نے کہا تھا تم مر تو سکتی ہو، مجھے چھوڑ نہیں سکتی، اور پھر تم نے جیسا کہا ویسا ہی ثابت بھی کر دیا۔ یہ انگوٹھی میری بیوی کی ہے جو میں نے اسے شادی کی پہلی رات منہ دکھائی پر دی تھی، لیکن بات کرتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہم سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس غم نے اسے اندر سے توڑ دیا ہو۔ لیکن کیا؟ میرے بیٹے نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ شخص اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، سعدیہ سے میری لو میرج ہوئی تھی۔ میرے گھر والے سعدیہ کو شدید ناپسند کرتے تھے۔ میری ماں یہ چاہتی تھی کہ میں ان کی بھتیجی سے شادی کر لوں، لیکن میں سعدیہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے گھر والوں کی ایک نہ سنی اور انہیں صاف صاف کہا کہ اگر وہ میرا رشتہ سعدیہ کے ساتھ نہیں کریں گے تو میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ میری امی نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میری نہ ہاں میں نہ بدلی۔ بالآخر مجبور ہو کر امی نے سعدیہ کا رشتہ میرے لیے مانگا، مگر وہ انتہائی ناخوش تھی۔ میری شادی ہو گئی اور میں نے بڑی چاؤ کے ساتھ سعدیہ کی پسند سے یہ انگوٹھی خریدی تھی جو میں نے اسے منہ دکھائی پر دی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ میں صرف ایک ماہ کے لیے چھٹی لے کر ناروے سے یہاں آیا تھا۔ مجھے لگا کہ شادی کے بعد سب کچھ نارمل ہو جائے گا، لیکن میں نے شادی کے دوسرے تیسرے دن ہی یہ محسوس کر لیا کہ یہاں پر سعدیہ کا گزارا انتہائی مشکل ہے۔ لہٰذا میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ ناروے جا کر سعدیہ کے کاغذات تیار کروں گا اور اسے اپنے پاس ہی بلا لوں گا تاکہ وہ یہاں میرے گھر والوں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرے جاتے ہی اس پر ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ ایک دن مجھے میری امی کی کال آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ سعدیہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ خبر سن کر میرا دل ٹوٹ گیا
लेकिन जब मैं अपने वतन लौटा और इस बारे में पूछा तो कुछ भी वाज़ेह नहीं था। कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लगा। मैंने कभी ये ना माना कि वो बेवफा हो सकती है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं उससे, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं अपने घर वालों को झूठा साबित कर सकूं। वो शख्स अंगूठी को होंठों से लगाकर रोने लगा। हम सब खामोश खड़े थे। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी देख रहे थे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मुझे हमेशा कब्रिस्तान के ख्वाब आते थे और अक्सर मैं ख्वाब में खुद को इस कब्र के पास खड़े देखता। मैं दिन में कई बार इस कब्रिस्तान और कब्र पर आया। कोरकन से भी पूछा कि ये कब्र किसकी है, तो उसने बताया कि यहाँ कोई खातून दफन हुई, लेकिन उसको दफनाने के बाद कोई भी पलटकर यहाँ दुआ के लिए नहीं आया। और मैं हैरान हूँ कि आखिर मैं इसी कब्र के पास ख्वाब में खुद को खड़े क्यों देखता हूँ। ख्वाबों के ये सिलसिले नहीं रुक रहे थे। आज भी एक ऐसा ही ख्वाब आया और मैं फौरन यहाँ पहुंचा। और अब ये अंगूठी देखकर मैं बात की तह तक पहुंच गया हूँ कि मेरी मजलूम सादिया मुझे मरने के बाद भी ये बताना चाह रही थी कि वो बेवफा नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत के जुर्म में मार दी गई है, और ये अंगूठी उसका सबूत है। मेरी बहू जो खौफ के मारे कांप रही थी, सहमी हुई आवाज में बोली, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। मैंने उस शख्स की तरफ देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि वो मारी गई है? उसने सर उठाया। उसकी आंखों में गुस्से और दुख का इम्तिजाज था। हाँ, मुझे हमेशा शक था कि मेरे घर वालों ने उसे जहर दिया। एक तो वो सादिया को शदीद नापसंद करते थे, दूसरा वो अच्छे से जानते थे कि मैं ये जायदाद सादिया के नाम पर करने वाला हूँ, इसीलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था। ये अंगूठी जिस पर उसके जहर आलूद खून के ज़रात हो सकते हैं, शायद वो सबूत हो जिसकी मुझे तलाश थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे बेटे ने हैरत से कहा, ये तो नाकाबिले यकीन वाकया है। वो शख्स कब्र के करीब बैठ गया। उसके आंसू कब्र की मिट्टी पर गिर रहे थे। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मैं उसे बचा नहीं सका। मैंने अपनी झुकी हुई नजरों से उससे कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने ये अंगूठी चुराई। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन अगर इस अंगूठी से आपको इंसाफ मिल सकता है तो शायद मेरे गुनाह का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आपकी चोरी ने शायद एक बहुत बड़ी सच्चाई को बेनकाब कर दिया। मैं इस अंगूठी को अदालत में ले जाऊंगा। ये बहुत बड़ा सबूत है। शायद मैं सादिया की रूह के सुकून के लिए कुछ कर सकूं। हम सब खामोश खड़े थे, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। मैंने कब्र के करीब झुककर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह को माफ कर दे। उस अंगूठी के असल वारिस तक पहुंच जाने से मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ। इसके साथ ही मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, लालच और खयानत के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी सुकून नहीं पा सकता। अमानतदारी और दयानतदारी ही हकीकी सुकून का रास्ता है।